طرف سے توفیق ملی ہے اسے اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے ہماری خامیوں اور عیبوں کو دور فرماتے ہوئے شرف قبول عطا فرما. ہم بات کے پڑھنے اور سننے کو یا الہ العالمین ہمارے لیے باعث سے ہدایت بنا اور ہمیں اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دعائیں تیری بارگاہ میں کر رہے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں یا الہ العالمین. تیرا وعدہ ہے آج کی تمام دعائیں جو عیدگاہ میں مانگی جاتی ہیں تو نے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. ان تمام دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما. اور یا الہ العالمین ہمارے جتنے بھی حاضر ہیں اور ان کے دلوں میں جو کچھ بھی تجھ سے دعائیں مانگنے کا ارادہ ہے ان تمام دعاؤں کو ان کی پورا فرما اور ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. ہم سب کو یا الہ العالمین صحت و تندرستی سے سرفراز فرما. ہمارے بیماریوں کو دور فرما. شفائے عاجلہ اور شفائے تامہ عطا فرما کر مکمل صحت و تندرستی عطا فرما. اور ہمارے نسلوں کی بچوں کی حفاظت فرما اور ان کو نیک ہدایت عطا فرما. اور ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو صحیح راہ پر چلنے کی ہدایت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے مرحومین مقصودین اور ماں باپ رشتہ دار وغیرہ تمام کی مغفرت فرما. کروٹ جنت نصیب فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے اس حکیم عیدگاہ کی مینجنگ کمیٹی جس کا بہت خیال رکھتی ہے، عیدین کے موقع پر عیدگاہ کی پاکی صفائی وغیرہ کا بہت اچھا انتظام کرتے ہیں. کئی دنوں کی محنت و مشقت کے بعد عیدگاہ کا میدان نماز عید کے لیے حاضر ہوتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. برادران اسلام، جو عیدوں کی نمازیں عیدگاہوں ہی میں ادا کرنے کی سخت ہدایت ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی ہوئی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے مبارک دن عیدگاہ کے اس عظیم الشان مسلمانوں کے اجتماع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر جو جمع ہوتے ہیں، اللہ اپنے ان نیک بندوں کو دیکھ کر اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے. فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے ان پیارے بندوں کے آج کے اعمال کو. پھر فرماتا ہے، وعزتی وجلالی وکرمی وارتفاع مقامی لأجیبنہم. مجھے اپنی عزت و جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی مرتبے کی قسم، میں ان پیارے بندوں کی دعائیں ضرور قبول کروں گا. فَيَقُولُ ارْجِعُوا قَدْ غُفِرْتَ لَكُمْ وَبَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے عید مبارک. اور ہمارے مہمان خصوصی لکشمن صاحب سرکاری صاحب کے
किसो जरा सर वैट आगे भाई ಸ್ವಲ್ಪ वैट है जो हमारी खुशनसीबी के यहाँ के लक्ष्मण ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ मैदान में सर ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ मैं ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से हमारे हरदीन अजीज एमएलए एक्स मिनिस्टर आली जनाब अलहाज तनवीर शेख साहब जिन्होंने हमें यहाँ पर साथ दिया, मैं ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे मेहमान खुसूसी लक्ष्मण साहब का मैं ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी से शुक्रिया अदा करता हूँ। चामराजा कॉन्स्टिट्यूंसी के आली जनाब हरदीन अजीज एमएलए के हरीश राणा साहब जो यहाँ पर आकर हम सबने नमाज अदा की, लक्ष्मण साहब ने भी नमाज अदा की। मैं हमारे ईदगाह मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अभी आए हुए एक्स एमएलए सोमशेखर साहब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पुलिस कमिश्नर श्रीमती सीमा वेक्टर जिन्होंने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ईद मुबारक ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅಲಿಲಾರದ ಸಂಕೇತವಾದಂತಹ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಶುಭವಾಗಿ ಈ ರಂಜಾನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸದ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ. लक्ष्मण साहब को आजीज़ाना गुजारिश करता हूं कि वो भी एक दो बात करें। स्नेहितरे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಬಾಳಬೇಕು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದು. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು, ವಿಶೇಷತೆ ಏನು. ಒಂದೇ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವ ಬರುವ ಬರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಾರಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟನೇ ಸಾಹುಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತ ಬರುವ ಕೀಳು ಜಾತಿಯವರು ಮತ್ತೊಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಇಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದಂತ ಹಬ್ಬ. ಎರಡನೇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಬರುವ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಹಸಿವುವಂಥದ್ದು ರುಚಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಪವಾಸವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವ ಎಂಬುದು ಸಾಹುಕಾರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದಾದ್ರೆ ಮೂರನೇದು
ಹಸಿವನ್ನು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಸಿವನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಉಳಿಯ ಆಗುವವರು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವವರೆಗೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಅಸಹನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಮಾಸ್ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿನನಿತ್ಯ 500,000 ಜನ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತೂ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಸಿಖ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಇದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಂದು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10-11 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಆಗಿದೆ. ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಬಾಳುವಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮುಬಾರಕ್ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದೇಶದ ಮಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ.